So in previous class we made this component, right? The fork. In previous class we made this fork. In this class we will try to make this eye and this pin. Okay, we'll try to make this eye and this pin and the collar and taper. Let's just try to make all of them in this class. All right, so start with this eye. See, the dimensions are given, right? This is 52, this is 30, the depth is 30, and this should be 25. This dia should be 25. This is 18, 28 square. The distance from here to here is 105, and the shaft goes by like this. Okay, so let's just start by this eye. Okay, so I'm selecting these 3 frames, making them visible. I'm selecting the font. Okay, so the fronts are not visible yet. Make them visible. Now I'm selecting the front one, going perpendicular to that. I'm entering sketch, and I first I will draw this one, right? This whole part. Okay, and this one we will be doing in a different way. Let's see whether we can do it in that way or not. Anyway, go to sketch, circle. From middle there will be 2 circles. One is there, another one is there. Okay, so the dimension of the outer one is how much? 52, right? 52. And the inner one is 25. 25, right? So that's done. After this we can just extrude it. I will extrude it on both the sides. I will select the sketch and I will extrude it on both the sides. The extrusion should be 30 mm. So I will select mid plane and I will just extrude it up to 30 units. Okay. So the eye end has been completed, right? So the eye part has been completed. Now I want to make this square bed, right? But from center to here, it is how long? 105. So I can just select this plane. I can just select this plane. This is another way of drawing it. Okay. So here we used one way. Here we will be using another way. So I'm just select this plane. I'm just selecting this plane, not this one actually. This one I will need this one. This plane, the right plane. Then I will go to reference geometry. I will select plane, and my aim is to get the plane at a distance of 105 mm. So instead of 10, I will just take the parallel distance at 105, as you can see, and I will just click enter. So I will get the plane at 105 mm. Click on OK, right? So I'm having this plane only, plane 1. Now I can go to this plane. I can go normal to this plane. I can go to sketch and I can draw a square, right? From center to a square. Now the dimension of this square should be 28, 28. Yes? Response করো কেউ, বুঝতে পারছো তো? Yes, sir. Okay. So making it 28. Similarly, this should be 28 as well. Making it 28. So my square has been completed. Now you can see the square is on a different plane, and this is a closed area. So I can extrude it up to this surface. I will exit it. I will select the sketch. I will go to feature. I will go to extrude. But here, instead of going blind, I will go up to the surface, and I will just click on this surface. Right? Done. Clicking on OK. Yes, sir. So this is my eye, but from here up to 44 mm, there would be a octagon end. So I will select this plane Hello, again. sir. হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার আপনার স্ক্রিনটা মাঝে মাঝে উড়ে যাচ্ছে কেন? উড়ে যাচ্ছে না, নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য দেখাচ্ছে এরকম। অন্য কারোরও কি সেম দেখাচ্ছে? পুরো ব্ল্যাক দেখাচ্ছে, বাকি কিছু দেখাচ্ছেই না, মাঝে 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 চলে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে আবার আসছে। আচ্ছা, স্ক্রিনটাকে পিন করো আগে। স্ক্রিনটাকে পিন করে রাখো শুভময়। ওকে,
So selecting the plane, now going perpendicular to this plane. Again sketch. This time I will go for an octagon, right? So polygon, I will select polygon instead of 6. I will make it 8, and this should be inscribed circle or circumcised circle. See, inscribed means was inside of a circle, right? And array, and circumscribed is what? Outside of a circle. So I will need a circumscribed, right? So I am just matching it with this. Just matching it with this. It will snap automatically. Or mm, it should not be like this. Okay. So I'm just matching it like this. This will become my inscribed circle. So this is the octagon. Now go outside, select the sketch, this sketch, go to feature and oh, okay. There was one more thing that I should have done. I have not done it. Go there, perpendicular, go to the perpendicular of the sketch. You should take this whole part out apart from the octagon, right? So I should draw another rectangle or so that I can just take out the part. All right. Now go out of the sketch. This is your okay. So this is your closed surface which is to be extrude cutted. Now go to extrude cut. Under this side, I will go up to 44 mm, right? Clear? এতটুকু clear কি? Yes, sir. Okay. 44 mm. Click on OK. So the eye is completed, right? Okay, এসছে। সায়ন অনেক লেট হয়ে গেল তো। হ্যাঁ স্যার নেট চলছিল না স্যার। আর ঠিক আছে, আমি এটা রেকর্ডও করছি, সো ইউ ক্যান সি দ্যাট ইন রেকর্ডিং অ্যাজ ওয়েল, রাইট? সম্রাট আসছে? তো এতটুকু হয়ে গেল। The eye is being completed, just fillet part is left, right? So again, আগের দিনের মতো will do the fillet part as the previous day. We'll go to this fillet section. The radius is how much? The radius isn't given. So আমরা রেডিয়াসটা কত নিয়েছিলাম? 8.5 নিয়েছিলাম না? কারোর মনে নেই? ওকে, 5.5 নিয়েছিলাম আমার যতদূর মনে পড়ছে। And we'll just select here and here. And this edge and this edge. Click on OK. So the fillet part has been done as well. Yes, so our eye is completed. So just one revolve is left and one shaft is left. আগের দিনে স্যার পটটা যেরকম করে করেছিলেন মোটামুটি ওরকমই তো আছে না? হ্যাঁ, ওরকমই আছে। এখানে আমি কি করেছি, এখানে আগে এখানে প্লেনটা নিয়ে একটা স্কোয়ার বানিয়েছি, সেটাকে আপ টু দ্য সারফেস এক্সট্রুড করে দিয়েছি এই আইয়ে। এতটুকুই ডিফারেন্স, আর কোনো ডিফারেন্স নেই। ওকে স্যার। তো এখানে আবার যাওয়ার পরে I will go to sketch, then we will take a circle and we will just draw the circle. Diameter of the circle should be how much? 25. So 25 should be the diameter of the circle. Okay. কতটা এক্সট্রুড করেছিলাম এটাকে আমরা? রডটাকে কতটা এক্সট্রুড করেছিলাম মনে আছে কারোর? I think 30 mm করেছিলাম। So just make it 30. এবার খালি revolve part, 30 ছিল। এবার খালি revolve partটা বাকি। Again go there or here, actually go here and
I'm going to draw the revolve part, sketch. The one which has to start from here to here to here and just match it. Okay. The angle should be 45 degree. Right. This angle will be 45 degree as well. All right. This is done. Now I can just draw a center line to give center for the revolve part. Okay, that's it. Now go outside of the sketch, select the sketch, go to feature, go to revolve cut, and this will cut it automatically. Okay, কিছুটা বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে, মানে I have to just কিছুটা বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে, so I have to make some changes. Go there again, edit the sketch. Not this one. Go into the sketch, edit the sketch, go perpendicular to this, and just make it big enough so that কাটে না, right? So for that I can just extend this like this, extend it like this. This won't be necessary, only this one would have been necessary. Click on OK, right? Exit the sketch. So this is the actual component, right? This is your eye. হলো? Yes or no response তো করো। ওকে, সো আমাদের চারটে প্লেন ছিল, প্লেনগুলোকে আমরা হাইড করে দিই। স্যার এটা কি সিঙ্গেল পেজে করছেন, মানে ফর্মটা যেটাতে করেছিলেন না না, এটা আলাদা আলাদা। দিস ইজ পার্ট 2, আলাদা করেছি। স্যার কি বললেন? আলাদা করেছি, এটা অন্য একটা পার্ট। এখন কি স্যার অ্যাসেম্বল হয় কি সবগুলো? চেষ্টা করছি পার্টগুলো বানানোর চেষ্টা করি, টাইম থাকলে অ্যাসেম্বল করে দেবো। আপাতত পার্টগুলো বানাই। আমার না ল্যাপটপে চার্জও বেশি নেই, দিয়ে কারেন্টও আসেনি, সেই জন্য আরো তাড়াতাড়ি চেষ্টা করছি। এর আগের দিনে একটা ইয়েলো কালার ছিল তো, আজকেরটা তাহলে রেড রাখি। ইয়েলো রেড রাখি, ঠিক আছে, এই কালারটা রাখলাম। ওকে, তো লেটস সেভ ইট অ্যাজ let's save it as I EYE as a sl.sld prt, right? তাহলে সলিডওয়ার্কস এর এক্সটেনশন কি হয়? .sld prt। এটা হয়ে গেল, আইটা হয়ে গেল, রাইট? ক্লোজ করছি এটাও। এবার আমাদেরকে বানাতে হবে দিস পিন। নাও লেটস গো টু আ নিউ ওয়ান अगेन, go to part, and here we want to draw this pin. Drawing this pin is easy, this won't be difficult. Just select any so এগুলো আমাদের ফ্রন্ট পেজে হয়েছিল, রাইট? ফ্রন্ট হলে this should be on front as well. Okay, just select the front and go to sketch, go to center, from here to here, click OK, go to smart dimension. The dimension of this head is how much? 38 diameter, right? 38. Click on OK. OK, get out of this, select the sketch, feature, extrude on the other side. Extrude should be how much? 12 mm. Click on OK. Done. Now again select the front page, go to perpendicular,
select the circle, draw one circle, click OK, go to smart dimension. This dimension would be how much? 25 mm, right? Response দাও একটু 25 mm তো? Yes, sir. Okay. Click on OK. আলমগীর গান শুনছো? তো এখান থেকে এতটা 84. Exit, select this sketch, go to feature. Select this sketch, go to feature. এখান থেকে এটা কত 84, so I will go for 84 and that's it. দেখো আমাদের পিন কিন্তু রেডি। Click on OK. The pin is ready, right? এবার পিনের এখানে কি আছে? There is a hole. হোলটা হলো 12 mm. The hole is not taper. মনে রাখো the hole is not taper, but the diameter of the hole is 12 mm. নাকি না ডায়ামিটার দেয়নি, এটা বলেছে কত 12 mm দূরে আছে। ওকে 12 mm দূরে আছে ওটা, এটা কত mm দূরে আছে? এটাকে মিডিলে আছে, 12 এর মাঝখানে আছে। হ্যাঁ কিন্তু ডায়ামিটার দেয়নি, এখানে দেখো এটার ডায়ামিটার দিয়েছে 20 mm, রাইট? এটার ডায়ামিটার দিয়েছে 6 mm। হ্যাঁ তো এটার ডায়ামিটার আমি 6 দেবো। তো ফ্রন্ট প্লেন হয়ে গেছিল, ভালো কথা। এবার আমি চলে যাব, এবার আমি টেপার আছে তো, হ্যাঁ টেপার থাকুক, টেপারই দেবো। গো অন টু দ্য টপ প্লেন। মানে ওটা কি স্যার 6 থেকে মানে টেপার হয়ে কতটা আসবে সেটা তো লেখা নেই। সেটা করছি তো, হয়ে যাবে। জাস্ট draw a circle over here, click on OK. All right, so the dimension of this would be 6, right? 6, enter। এক্ষুনি বুঝবে, দেখবে এখান থেকে এন্ড কত হবে। এন্ড আসছে না কেন, এন্ড স্ন্যাপ করছে না কেন? ওকে, ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার এটা কত হবে? 12 হবে। 12, এন্টার। দেখো আমি কিন্তু সেন্টারটা মধ্যখানে নিয়েছি, একদম মাঝখানে আমি সার্কেলটা নিয়েছি, রাইট? এখন আমি ওপর নিচে টেপার রাখবো। আমার এম হলো আমি ওপরেও টেপার যাবো, নিচেও টেপার যাবো, অর আই কুড হ্যাভ জাস্ট টেকেন দ্য টেপার অন দ্য ওয়ান সাইড। এটা টপ প্লেন সিলেক্ট করলাম, তারপরে ওটা মানে একদম সেন্টারে না ভুল হয়েছে, এটা ভুল। অ্যাক্সিস এর ওখানে কি করে নিলাম স্যার, ওটা আরেকবার বলবেন? না এটা ভুল করেছি, ওটা আমি টপ প্লেন সিলেক্ট করে মাঝখানে ড্র করেছিলাম, দ্যাট ওয়াজ রং। আমার অ্যাকচুয়ালি একটা প্লেন সিলেক্ট করা উচিত ছিল যেটা কিনা একদম উপরে হবে, টপে হবে। তো এটার ডায়ামিটার কত? 25। তো আই উইল গো টু ফিচার, আই উইল টেক আ রেফারেন্স প্লেন। ডাইরেক্ট প্লেনটার উপরে ড্র করেছি, এই জন্য সেন্টার হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো প্লেনটা কত ডিস্টেন্স হবে? প্লেনটা ডিস্টেন্স হবে আমার 12.5 ডিস্টেন্সে, রাইট? তাহলে আমি কি পাচ্ছি? আমি এই টপটা পেয়ে যাচ্ছি, মানে আমার যেই পিনের যে ওপর সারফেসটা আছে সেটা পেয়ে যাচ্ছি। ক্লিকিং অন ওকে। এবার আমি এইখানে ড্র করব, জাস্ট গো টু দি নর্মাল, বিকজ পিনটার ওপরটাই 6 mm দেখিয়েছে না, তো আমি 6 mm ড্র করছি। গো টু দি নর্মাল, গো টু স্কেচ, সিলেক্ট ইট, ড্র এ সার্কেল, ক্লিক অন ওকে, গো টু স্মার্ট ডাইমেনশন, ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার, আবার স্ন্যাপ করছে না, from here to here this should be 12 and diameter of this circle should be 6, enter। হয়ে গেল, click on OK। এবার দেখো I want to make a hole, so I will go to feature, I will go to extrude hole, right? হোলটা তাহলে কি নিচের দিকে হচ্ছে? নিচের দিকে আমার কতটা দরকার? ব্লাইন্ড আমার দরকার নেই, আমার দরকার আপ টু দি সারফেস। কোন সারফেস? এই সারফেসটা। নিচ্ছে কি না নিলে আমি ব্লাইন্ডেই যাব। ওকে, নিচ্ছে না মনে হচ্ছে, তাহলে থ্রু দি বডি up to the surface through all, ওকে থ্রু অলে নিয়ে নিয়েছে।
থ্রু অল গেলাম, রাইট? এবার দেখো আমার কিন্তু একটা টেপার আছে। কতটা টেপার আছে? 20 পার মিটার। ইয়েস, মানে 1 মিটারে 20 টেপার হচ্ছে। ওকে, আচ্ছা আমি কি ভিজিবল? এম আই ভিজিবল? এম আই অডিবল? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। ওকে, ইয়েস স্যার। তো 1 মিটারে 20 টেপার হচ্ছে, তাহলে আমি চলে যাবো সোজা এখানে। দিস ইজ ড্রাফট। ড্রাফট অন করলাম। ওকে, কত তো ডিগ্রি, ওই- আচ্ছা, রাইট? তো কত ডিগ্রি ড্রাফট দরকার আমার, সেটা আমাকে বের করতে হবে। কত? এটা ক্যালকুলেট করতে হবে। অ্যাঙ্গেলটা কত দেখো, দেখো 20। হ্যাঁ, বলছি নারকেলের পেপার তো 1:32 আছে। কি 1:32 হয়? পেপার 1:32 হয়, তাই বলছো তো? তাই তো মনে হচ্ছে। ভান্ডারি তো 1:32 আছে, তোমার ইয়েতে কুর্মি তো 1:20 আছে। আন্ডারিতে 32 আছে না তো? হ্যাঁ, ভান্ডারিতে 32 আছে আর কুর্মিতে 20 আছে। কুর্মিতে অ্যাকচুয়ালি একটা রেঞ্জ দেওয়া আছে, 20 to 30 এরকম একটা রেঞ্জ দেওয়া আছে। ওকে, তাই আমি 20 ধরে তো- হ্যাঁ, আপনি কি তাহলে 20 ধরে তো? না এখানে ডাইমেনশন দেওয়া আছে 20, সেই জন্য 20 নিচ্ছি। লেখা আছে দেখো, টেপার 20 পার মিটার, দেখতে পাচ্ছ? তো মানে প্রত্যেক 20 মিটার লেন্থে আমার কি হচ্ছে, এটা 1 মিটার কমছে, রাইট? প্রত্যেক 1 20, মিটার করে পেপার। হ্যাঁ 20 মিটার লেন্থে 1 মিটার কমলে তাহলে আমার ডিগ্রিটা কত হবে বলো তো? tan ইনভার্স 1/20 করতে হবে। তাহলে করে নি tan ইনভার্স 1/20। tan ইনভার্স আছে এখানে। হ্যাঁ স্যার, আছে। 1 স্যার ডিভাইডেড ইনভার্স 0.05 ডিগ্রি। দেখি tan 0.05 ডিগ্রি ইকুয়াল টু কত? স্যার ইনভার্স বাটনটা ক্লিক করুন, তাহলে হবে। ওকে, এই যে স্যার, হ্যাঁ ঠিক আছে। সাইন হাইপারবোলিকের উপরে। হুম, ক্লিয়ার করব, জাস্ট ক্লিয়ার করি আগে। ওকে, তো tan ইনভার্স কোথায়? tan ইনভার্স, আচ্ছা আগে থেকে ইয়ে করতে হবে, ঠিক আছে। 1/20 ছিল, তাই তো? 1/20, अगेन করছি 1/20, দিস ইজ 0.005, রাইট? এবার এটাকে আমি কি করব, এটাকে আমি tan ইনভার্স নেব। তাহলে আমার অ্যাঙ্গেল কত হলো? 0.0025, তাই তো? 0.25। ওকে, এবার ক্রস চেক করে নিই একবার। এটাকে যদি tan করি, কি হচ্ছে, ডিগ্রিতে এত আসছে কেন? সবসময় এটাতেই গন্ডগোল হয়। 1/20, tan ইনভার্স 1/20 লাগবে তো? হ্যাঁ করে বলে দিয়েছিলাম স্যার। 2.86। 2.86 ডিগ্রি আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে এটা আমার 2.86 ডিগ্রি হয়ে যাবে, 2.86 ডিগ্রি চলে আসছে। তাহলে তোমার ড্রাফট হয়ে গেল, রাইট? পেপারটা হয়ে গেল। এবারে স্যার ওই পেপার পিনটা ওই ডাইমেনশনে বানিয়ে নিলে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, কিন্তু স্যার ওটা একদম যদি সেম হয় তো ওটা মানে কি বলে ওটাকে, ফিকশন হবে তো তাহলে। ওটা কি মানে একদম রিয়েল লাইফে স্যার ওটা একদম সেম সেম হয়, হুম, ওটা কি আদৌ যা ভিতরে ঢুকবে? কেন ঢুকবে না? একটু তো স্যার ছোট হতে হবে পেপার পিনটা, মানে হোলের থেকে সামান্য তো ছোট হতে হবে, নাহলে স্যার যাবে কি করে? সামান্য ছোট হলে যাবে কি করে? তাহলে তো না তোমার ঢুকতে হবে তো, ক্লিয়ারেন্স ফিট হয়ে গেল। ফ্রিকশন তো দরকার না, নাহলে টাইট হবে না হ্যাঁ, তো। তোমার তো অ্যাটলিস্ট তোমার কি দরকার, তোমার অ্যাটলিস্ট মানে পারফেক্ট ফিট দরকার না। ইন্টারফারেন্স হলে অসুবিধা নেই,
ক্লিয়ারেন্স ফিট হলে তো হুম। ভেতর দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। আর সেই জন্য এটাকে টেপার করা হয় যে একটুখানি ভেতরে ঢুকে গেলে অসুবিধা নেই, একটুখানি বাইরে থাকলে অসুবিধা নেই। আলটিমেটলি এটাকে হাতুড়ি মেরে ঢুকিয়ে সমান করে দেওয়া হয়। আর পিনটা একটু তো বড় রাখতে হয় জানেন, মানে তার কেন? মনে হয় স্যার, জানি না ঠিক। বাইরে থাকবে বলে? হ্যাঁ, না পিনটা স্যার, পিনটা আচ্ছা দেখো কি হ্যাঁ হয়, কতদূর কি হয় দেখো, তারপরে বলো। ঠিক আছে, এতটুকু হলো। মানে এটা স্যার এটা বলছে মনে হয়। পিনের হাইটটা স্যার যখন বানাবো একটু যা বড়, মানে আমরা বানিয়েছিলাম, জানি না কেন এক্স্যাক্টলি মনে নেই স্যার। হাইট তো বড়ই গেল। হ্যাঁ, হাইট বড় বানাতে পারবে। হাইট বড় বানালে দেখো অসুবিধা কিছুই নেই, বাইরে বেরিয়ে থাকবে। তুমি বলছো স্যার তাহলে এটা টপ কেন 6 mm হবে না? ঠিক আছে, আমি 6 mm থেকে উপরে বাড়িয়ে দেবো। আমার আলটিমেটলি এম আমি যখন এখানে মারবো, এখানে হাতুড়ি দিয়ে মেরে এটাকে পারফেক্ট ফিট করে দেবো। কেননা দেখো ক্লিয়ারেন্স আমি যখন হাত দিয়ে ঢোকাবো তখন তো একটু হলেও তোমার ফ্রিকশনের জন্য লুজ থাকবে, মাঝখানে গ্যাপও থাকবে, আর একটু আগে এটা আটকে যাবে। তারপরে হাতুড়ি দিয়ে যখন মারবো, দিস উইল বিকাম আ পারফেক্ট ফিট। ওকে ওকে, তো এতটা হয়ে গেল। আমরা তাড়াতাড়ি বাকি দুটো কম্পোনেন্ট বানিয়ে নেবো, কেননা তোমাদের 11টা 15 থেকে ক্লাস আছে। এটার কালার দিয়ে দিই। 11:30 ও সরি, 11:30 থেকে। তো এটা কালার দিয়ে দিলাম ব্লু। ঠিক আছে, লেটস জাস্ট মেক ইট ব্লু। যেই এক্সট্রা প্লেনটা আছে এটাকেও হাইড করি। এই হাইড হচ্ছে না কেন? আরে ওকে, তো 3 নম্বরটা হয়ে গেল। ইয়েস, 3 নম্বরটা হয়ে গেল। এবার 4 নম্বর। এবার আমার কি আছে, এটাকে আমি সেভ করে দিই। এটাকে সেভ করে দিই কি হিসাবে? এটাকে সেভ করি পিন লিখে, PIN, পিন। আমার ফর্ক হলো, আই হলো, পিন হলো। এবার আমার কলার দরকার আর টেপার দরকার। নাও লেটস গো টু কলার। কলারটা একদম হয়ে যাবে, হয়ে যাক তাহলে এক্ষুনি। এগুলো তো তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, বাকি সব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। এবার এটাকে আমি ফ্রন্ট প্লেনেই নেবো। ফ্রন্ট প্লেনে কেন নিচ্ছি দেখো, আমি কিন্তু সব কটা রেফারেন্স করে নিচ্ছি, নাহলে বেঁকে যেত, সেটাকে আবার ঠিক করতে হতো। সেই জন্য আমি সবই ফ্রন্ট প্লেনে নিচ্ছি। এরপরে কোনো একটা করলে সেটা উল্টো পাল্টা প্লেনে নিয়ে দেখাবো যে কিভাবে বেঁকে গেলেও ঠিক করা যায়। ওকে, স্মার্ট ডাইমেনশন ভেতরেরটা প্লেনের উল্টোপাল্টা হয়ে গেলে অ্যাসেম্বলিতে চেঞ্জ করা যাবে, ম্যানেজ করা যাবে। ম্যানেজ করা যায়, সেটা পরে। মানে স্যার যদি সব কটা ফ্রন্ট প্লেনে না থাকে তাহলে কি কোনো প্রবলেম হবে? প্রবলেম হবে বলতে তোমাকে একটু ম্যানেজ করতে হবে, আর কিছুই না। ওটা ওরিয়েন্টেশন ঠিক করে নিতে হবে, ওটা করা যাবে, কোনো সমস্যা হবে না। ওটা মিটিং এর সময়ই হয়ে যায়, অ্যাসেম্বলির সময়ই হয়ে যায়। ঠিক আছে, এতদূর হয়ে গেল। এক্সিট, স্কেচে যাও, এক্সট্রুডে যাও। অলরাইট, আমি মিড প্লেন নেওয়াই আমার অভ্যেস, মিড প্লেনই নিই। কত এটা নেবো দেখা এটাকে? যাচ্ছে না কতটা আছে, কোনটা? দেখা যাচ্ছে এখানে 12 আছে, 12। 12 এক্সট্রুড স্যার কতটা হবে? 12 হ্যাঁ। 12 আছে, এই যে। ঠিক আছে, 12। অলরাইট, ক্লিক অন ওকে। আচ্ছা, এটা একটু ভুল করলাম জানো তো, এটা ইস, এটা যেটা আছে না, পিনটাতে এর ওপরে চড়বে। আমি এখান থেকে 12 mm নিয়েছিলাম, এটা অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে 12 mm নেওয়া উচিত ছিল না, উপর থেকে নিচে পর্যন্ত 12 mm নেওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, নিয়ে যখন ফেলেছি থাকুক, অন্য একটা জিনিস শেখাই তোমাদেরকে তাহলে। আচ্ছা, এটা বুঝেছো তো এটা কি কেন ভুল হয়েছে? সে হ্যালো, কি হয়েছে ওটা বুঝলাম না, প্রবলেমটা। আমি এই পিনের পিনের ওপরে প্লেন নিয়ে সেখান থেকে 12 mm নিয়েছিলাম। আমার অ্যাকচুয়ালি ওটা আরো ওপরে নেওয়া উচিত ছিল, যেহেতু এইটার ওপরে 12 mm থাকবে। পিনটা এখান থেকে শুরু না, এই হ্যাঁ। কলারটার উপর থেকে শুরু। তো হ্যাঁ, এইখানে আমার 12 mm হওয়া শুরু উচিত ছিল, পেপার পিনের এখানে। তো আমি এর বদলে এখানে 12 mm নিয়েছি। ঠিক আছে, কিন্তু স্যার এই পেপার পিনের উপরে আমি মানে ওটা বুঝবো কি করে যে ওইখানে 12 mm কতটা হবে? হ্যাঁ, সেটার জন্য আমি প্লেনটা যদি এখান থেকে, এটা কত আছে 38 না, 38 এর অর্ধেক কত 19। প্লেনটা আমি 12.5 mm ওপরে নিয়েছি। প্লেনটা যদি আমি 19 mm ওপরে নিয়ে ওটাকে পেপার করতাম তাহলে ঠিক হয়ে যেত, পারফেক্ট ম্যাচ হতো। বুঝেছো? 19 হ্যাঁ মানে স্যার ওটার 12 আর কলারের থিকনেস। হ্যাঁ, কলারের থিকনেসটা যেখানে সেখানেই আমি বানাতাম। কলারের স্যার 50%। না দেখো, কলারের হাইটটা কত, সেন্টার থেকে ওপরে 38, তাই তো?
হুম। তো সেন্টার থেকে উপরে 19 হবে, টোটাল 38 হলে সেন্টার থেকে উপরে 19 হবে। ইয়েস। এবার হুম। আমি ওই 19 mm থেকে শুরু করে 19 mm এ আমি 6 mm এর একটা সার্কেল বানাতাম, সেটাকে টেপার করে নিচের দিকে আনতাম। ইয়েস। তাহলে আমি হোলটা হ্যাঁ। পেতাম। তাহলে এর সাথে এর হোলটাকে পারফেক্ট ম্যাচ করতে গেলে কি করব আমি? আমি নিশ্চয়ই এটাকেও এইখানে যে প্লেনটা 12.5 mm উপরে নিয়েছিলাম না, হ্যাঁ। সেটাকে যদি আমি 12 এই সরি স্যার 12.5 এ নিয়েছি। হ্যাঁ সেটাকে যদি আমি 19 mm উপরে নিতাম তাহলে তাহলে স্যার পারফেক্ট হতো। ইয়েস, সেটা করা উচিত ছিল। ওটা তো এডিট করা যাবে নাকি? হ্যাঁ এডিট করা যাবে, কিন্তু আমি করবো না। আমি তাহলে যেহেতু এটা ভুল হয়ে গেছে, আর একটা জিনিস শিখিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে? আমি 6 mm টা এইখানেই রাখবো, এইখানে রেখেই করব। তাহলে এইখানেও আমি যাই, স্কেচে যাই, প্রথমে একটা প্লেন নিই, টপ প্লেন, রাইট? টপ প্লেন নিই, টপ প্লেনের রেফারেন্স জিওমেট্রি নিই। ওটা কত mm উপরে লিখেছিলাম? 12.5, তাই তো 12.5 এ নিয়েছিলাম। এটাও তাহলে 12.5 এ নেবো 19 এর বদলে। হ্যাঁ এটাও 12.5 এ নেবো। নেওয়া হলো। দেখো এটা কিন্তু তোমার অ্যাজ পার ড্রয়িং হচ্ছে না, কিন্তু একটা নতুন জিনিস শেখার জন্য আমরা স্যার এরকম বোথ করি। সাইড এক্সট্রুড কাট করে দেবেন। হ্যাঁ 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 এক্স্যাক্টলি করলাম। মানে স্যার ওটা না ঠিক করে আমি এটাকে ভুল করছি অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ ওকে। এবার এটা কি করব, এটা ডাইমেনশন দেবো। ডাইমেনশন কত হবে? 6 mm হবে। হয়ে গেল, ক্লিয়ার। এক্সিট। এক্সিটের পরে আমি এটা ধরলাম। আরে ভাই, স্কেচ, ফিচার, এক্সট্রুড কাট, অ্যাঙ্গেলটা মনে আছে? হ্যাঁ স্যার বলছি 2.86। ড্রাফট 2.86, ঠিক আছে, এতদূর হয়ে গেল, রাইট? এবার পেছন দিকে কিভাবে যাব? ডিরেকশন 2, উল্টো দিকে। হয়ে গেল। আচ্ছা আচ্ছা। দেখো থ্রু ওয়াল আছে, মানে এই পাশে থ্রু ওয়াল হবে, এইদিকে থ্রু ওয়াল আছে মানে এইদিকে থ্রু ওয়াল হবে। কতটা মানে এই দুটো ডিরেকশনই আছে নাকি আরো যত? না, দুটোই। এর উপরে আর কোনো লেয়ার থাকতেছে? আর কোন লেয়ার বলতে কি, তোমার তো ডিরেকশন দুদিকেই হতে পারে, এক্সটেন্ড তো দুদিকেই করতে পারে একটা এরিয়া। মানে স্যার যদি একটা ডিসটেন্স আরেকটু থাকতো তাহলে কি এই ডিরেকশন 2 এতে পুরোটা নিয়ে নিত, ওটা বলছি। হ্যাঁ তুমি থ্রু ওয়ালের বদলে এখানেও সেম, এখানে যেগুলো আছে এখানেও সেগুলো আছে। থ্রু ওয়াল, ব্লাইন্ড, তুমি ব্লাইন্ড করতে পারতে, ব্লাইন্ড করে 12 mm এর পরে দিলে 20 mm দিতে পারতে, চলে যেত। ড্রাফটটা যেহেতু আছে ওটাকে আউট করে দাও, উল্টো দিকে যাবে। বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। অলরাইট, তাহলে ক্লিয়ার হলো পুরোটা, এতটা হয়ে গেল। ওকে, ওকে করলাম। আচ্ছা একটা জিনিস মনে রাখো, Okay, এই sir. এই প্লেন থেকে এইটা 12.5, তো তাহলে এই প্লেন থেকে এইটার ডিসটেন্স কত হলো? এই একদম টপের ডিসটেন্স 19 minus 12.5, রাইট? হ্যাঁ টোটালটা 19 মাইনাস এতটা 12.5, তাহলে 19 minus 12.5 ইজ ইকুয়াল টু 6.5, তাই তো? তাহলে এখান থেকে এটা হলো 6.5, আর এখান থেকে ভেতরটা কত হবে তাহলে? 38 minus 6.5, which is 31.5. ইয়েস। হ্যাঁ। তাহলে দেখো আমার পিনটার টোটাল লেন্থ হলো 38, আমি একটা প্লেন থেকে উপরের দিকে যাব 6.5 আর নিচের দিকে আসবো 31.5, ঠিক আছে? এটা মনে রাখবে। ওকে, তো এটাকে ওকে করি। ওকে করার পরে আমার এটা হয়ে গেল। প্রথমত লেটস জাস্ট হাইড দিস প্লেন। নাও এটাকে একটা কালার করে দিই। এটার কালার কি করব? এটার কালার করব কালার করলে কি আমাদের ডিফারেন্সটা বোঝাতে সুবিধা হয়, সেই জন্য কালারটা করি, ঠিক আছে? তো এটার কালার করলাম দিস ওয়ান, ঠিক আছে, সায়ান কালার করে দিলাম। সেভ করছি এটাকে। দিস ইজ মাই কলার, COLLER। সেভ। 11টা 11 বাজে, এখনো কারেন্ট আসলো না। হয়ে যাবে স্যার হয়ে যাবে। আরে কারেন্ট আসেনি, আজকে 3টে বাজে। আমার এরপরে এখনো দুটো ক্লাস আছে।
পিন তো বাকি হয়ে যাবে। আমি পরের দুটো ক্লাস নেব কি করে সেটা ভাবছি। ক্লাস বুঝেছো, আমার কারেন্ট নেই এখানে। ও আচ্ছা, স্যার অ্যাসেম্বলটা কারেন্ট আছে। আচ্ছা, এটা এবার আমি যাবো টপে, ঠিক আছে, চলে যাচ্ছি এখানে। না, অ্যাসেম্বল আজকে হবে না। চলে এলাম সার্কেলে, ড্র করলাম এখানে, ক্লিক অন ওকে। যাবো ফিচারে, ফিচার থেকে এক্সট্রুডে চলে যাব। ওপর দিকে এক্সট্রুড হবে, নিচের দিকে এক্সট্রুড হবে। ওপর দিকে কতটা এক্সট্রুড হবে? স্যার 6.5 স্যার। 6.5। 6.5 ছিল। পেপার হবে, ডিগ্রি দেওয়া আছে, নিচে ড্রাফট আউটওয়ার্ড, ডিরেকশন 2, এটা 31.5 ছিল। 31.5। নিচের দিকে আসবে, ডিগ্রি দেওয়া আছে, দিস শুড বি ড্রাফট ইনওয়ার্ড। ঠিক? কি ব্যাপার, এত ছোট হলো কেন? আচ্ছা, আমি ডায়ামিটারটা দিইনি, হয়ে গেল, ক্লিক অন ওকে। ডায়ামিটার হ্যাঁ, ডায়ামিটারটা দিতে ভুলে গেছিলাম, এডিট এই করে জন্য স্যার এত মোটা লাগছে। হ্যাঁ। তো স্মার্ট ডাইমেনশনে যাও, ডায়ামিটারটা হবে 6, ক্লিক অন ওকে। সো দিস ইজ ইয়োর পেন, ঠিক আছে। এবার পিন যখন হয়ে গেল, পিনটাকে একটা কালার করে দিই। পিনটাকে কালার করে দিচ্ছি আমি সায়ান হয়েছে, লেটস জাস্ট মেক ইট পিঙ্ক, রাইট? আচ্ছা স্যার, স্যার হুম, বলছি যদি মানে আমি কি বলে ওরকম ভাবে যদি না করে এটা দিয়ে এরকম যে ক্যালকুলেশন করে করলাম 6.5 আর 31.5, আলটিমেটলি স্যার টোটাল তো 38। হ্যাঁ। তো উপরে যেরকম ভাবে সার্কেলটা করে শুধু স্যার নিচের দিকে ডিগ্রিটা যদি আমি এক্সট্রুড করে দিতাম আর 38 ডাইরেক্ট ডিসটেন্স দিতাম তাতেও তো হয়ে যেত। হতো অ্যাকচুয়ালি। 6 mm বেসটা আমার টপে নেওয়া উচিত ছিল, আমি ভুল করে প্রথমে 6 mm বেসটা কোথায় নিয়েছিলাম। হ্যাঁ ওটা তো স্যার বুঝতে পেরেছি, আমি স্যার বলছি মানে অরিজিনালি যদি ওটা ঠিক করে করতাম তাহলে তো এটা করলে হয়ে যেত। হ্যাঁ, তাহলে ওটাই করতে হতো, একটাই টেপার দিতাম, হ্যাঁ। সেটা নিচের দিকে দিতাম। যেহেতু আমি ভুল করে ফেলেছি সেহেতু এটাও দেখিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। আর একটা নতুন জিনিস শেখা হয়ে গেল। আচ্ছা, তাহলে এতগুলো পার্ট কমপ্লিট হলো, বাকি যেটা আছে সেটা অ্যাসেম্বলিটা পরের দিন করবো, ঠিক আছে। স্যার পরটা কোথায় স্যার? পরটা আপনি ওখানে সেভ করেছেন দেখলাম, পরটা দেখাচ্ছে না। পরটা আগের দিনের ক্লাসে আছে। আচ্ছা আর আলাদা পাইলে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আলাদা ফাইল আছে। তো আজকে হয়ে যাবে স্যার, দেখুন যদি হয়। হবে না, হবে না, আজকে যদি শুরু করি শেষ করতে পারবো না। মানে আমি শেষ হয়তো করে দেবো তাড়াতাড়ি করে, কিন্তু ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে না। পরের দিনই করবো, অল্প অল্প করে। আজকে ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। নেক্সট দিন তাহলে স্যার। নেক্সট দিন হয়ে যাবে, রাইট? তাহলে এন্ড করছি। তো হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। অলরাইট। Okay, sir.